آج جس شخصیت کا ذکر اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سپاہی مقبول حسین۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محبوب کلیانہ اور آپ کو میرے یوٹیوب چینل محبوب کلیانہ ود ایم کے میں خوش آمدید۔ سپاہی مقبول حسین ایک پاکستانی سپاہی تھے جو ہندوستانی فوجی جہلوں میں 4 دہائیوں تک اپنی گرفتاری اور وحشیانہ قید کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ جب وہ پاک بھارت جنگ کے دوران زخمی ہو گئے 1965 اور اس کے بعد ہندوستانی فوجیوں نے قیدی بنا لیا۔ مقبول حسین 1940 میں تررخیل کشمیر برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ جنگ کے دوران حسین کی گرفتاری کے بعد ہندوستانیوں نے جنگی قید POW کے طور پر اس کی قانونی حیثیت کا اندراج نہیں کروایا، اس سے بعض حقوق چھین لیے گئے جن کا دوسری صورت میں بین الاقوامی قانون کے مطابق حقدار ہوگا۔ بھارتی فورسز کی حراست میں حسین کو تشویش کاروں کی طرف سے بدنام زمانہ طور پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جب ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی کسی بھی معلومات کو ترک کر دے، اس کے اغوا کاروں کی طرف سے باقاعدگی سے ہراساں کیا جاتا اور اس پر دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ وہ اپنی قوم کی توہین کے لیے مختلف جملے پاکستان مرد آباد، ڈیتھ آف پاکستان، جس کا وہ جواب پاکستان زندہ باد میں دیتے۔ اپنے ہندوستانی اغوا کاروں کے ساتھ اس کے مسلسل انکار نے انہیں غصہ دلایا اور انہوں نے حسین کی زبان کاٹ دی، اس کے ناخن کاٹ ڈالے۔ اگلے 40 سالوں میں حسین ہندوستانی جیلوں میں رہے، جہاں وہ اپنے خون سے اپنی جیل کی دیواروں پر باقاعدگی سے پاکستان زندہ باد لکھتے رہے۔ اسے 17 ستمبر 2005 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان واگا اٹری بارڈر میں قیدیوں کے تبادلے کے دوران رہا کیا گیا۔ پاکستان واپسی پر حسین کے پاس جانے کے لیے کوئی خاندان باقی نہیں بچا تھا۔ اس کی ذاتی اور جسمانی حالت اس حد تک کم ہو گئی تھی کہ جب بھی رہائیوں کی طرف سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو صرف اپنے عہدے اور فورسز نمبر کے ساتھ جواب دیتے۔ حسین آزاد کشمیر میں پاکستان فوج کے گریزیم تک جانے میں کامیاب ہو گئے اور بار بار ایک کاغذ پر اپنا رینک اور سروس نمبر لکھتے رہے۔ کافی پوچھ گچھ کے بعد 1965 کے ہند پاکستان جنگ میں حسین کی خدمات کا پتہ چلا اور فوج کی طرف سے ان کے لیے مکمل رہائش کا انتظام شروع کیا گیا۔ 23 مارچ 2009 کو آزاد کشمیر ریجیمنٹ کی طرف سے سپاہی مقبول حسین کو جنگ کے دوران ان کی بہادری پر ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ حسین کا انتقال 2018 میں پنجاب کے شہر اٹک میں ہوا۔ پاکستان کے مسلح افواج کے میڈیا ونگ ISPR انٹرفلو کمیونیکیشن لمیٹڈ کو پروڈیوسرز کا ڈرامہ سیریل سپاہی مقبول حسین کے نام سے شائع کیا گیا، جو 2008 کے مہینے میں نشر ہوا۔ سپاہی مقبول حسین یا مقبول حسین دی سولجرز بریگیڈیئر سید مجتبیٰ ترمذی ISPR انٹرفلو کمیونیکیشن لمیٹڈ کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ 2008 میں یک وقت TV1 اور PTV پر جو پاکستانی سپاہی مقبول حسین کی سچی کہانی بیان کرتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں بھارتی فوج زخمی اور قیدی بنا لیا تھا۔ اسے 40 سال بھارتی جیلوں میں گزارے۔ اسے 2005 میں ایک شہری قیدی کے طور پر رہا کیا گیا تھا۔ قید کے دوران حسین کو انسانی حقوق کی خوفناک ورزیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ سپاہی مقبول حسین کی استقامت اور استقامت کی علامت کے طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اسے بریگیڈیئر سید مجتبیٰ ترمذی اور حیدر امام رضوی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ جیسا کہ کہانی سامنے آتی ہے، مقبول حسین جس کے پاس آرمی نمبر 3351399 کو 1965 کی جنگ کے آغاز میں لائن آف کنٹرول پر دشمن کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اسے بھارتی فوج نے قید کر لیا اور اسے جنگی فوجی کا درجہ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ پاک فوج کی روایات میں تربیت یافتہ مقبول حسین کو شدید مسائل کا سامنا ہے اور وہ اپنے اغوا کاروں کے ساتھ اپنے ملک کے بارے میں کوئی بھی معلومات شیئر کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ پاکستان زندہ باد لکھتے ہیں۔ مقبول حسین اپنی 4 دہائیوں کی قید کے بعد ذاتی طور پر بیمار ہونے کا بھی شکار ہوئے۔
हदायतकार हैदर अली रिजवी, जिनके पास दर्जनों मशहूर टेलीविजन फिल्में, ड्रामे और सीरियल्स हैं, इज्तिमा से खिताब करते हुए बताते हैं कि ड्रामा सीरियल के दिलकश मनाजिर की शूटिंग के दौरान कई बार वो और उनकी टीम ने आंसू बहाए। रिजवी ने कहा, मेरी रियल में सिपाही मकबूल हुसैन की प्रोडक्शन उनकी तमाम 40 सीरियल से ज्यादा अहम है जो मैंने अपने पूरे कैरियर में प्रोड्यूस किए हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान में मट्टी का एक बहादुर बेटा खो दिया, जिसे 40 साल तक अपने गैर कानूनी हिरासत के दौरान भारतीय जेलों में इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ा। पाक फौज के सिपाही मकबूल हुसैन ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल अटक में आखिरी सांसें ली, जहां वो गुज़श्ता चंद माह से जेरे इलाज थे। मंगल को इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR के एक बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने हुसैन की मौत पर दुख का इजहार किया है। फौज की मीडिया विंग के मुताबिक मकबूल हुसैन को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया था। आज़ाद कश्मीर के इलाके तरड़ खेल के रहने वाले हुसैन पाकिस्तानी फौज के सिपाही थे। हिंदुस्तानियों का ख्याल था कि वो सिपाही मकबूल हुसैन को तोड़कर उससे मालूमात ले सकते हैं। उन्होंने अपनी ताकत से हर तरह की ज़हनी और जिस्मानी अजियत देने की कोशिश की, लेकिन वो मकबूल हुसैन की लचक को कभी तोड़ ना सके। तशद्दुद इस हद तक बढ़ गया कि उसकी ज़बान काट दी गई, उससे हमेशा के लिए बोलने की ताकत छीन ली गई। 40 साल भारतीय जेलों में गुजारने के बाद सिपाही मकबूल हुसैन को वाघा बॉर्डर के तबादले से रिहा किया गया। मकबूल को जंगी कैदी का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि सिविलियन कैदी का दर्जा दिया गया। जिस शख्स ने 40 साल भारतीय जेलों में गुजारे, गैर इंसानी तशद्दुद और नफी की, लेकिन उसने कभी अपने मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। कहा जाता है मकबूल हुसैन को जब भी खून आता, वो अपने खून से दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते। जब सिपाही मकबूल हुसैन को रिहा किया गया तो वो 40 साल तक भारतीयों के हाथों वहशियाना तशद्दुद के बहस अपनी होशो हवास खो चुके थे। जब उनसे उनकी शनाख्त के बारे में सवाल किया गया तो वो लिखकर जवाब देते जो उनका आर्मी बैरिंग नंबर था। उन्हें 23 मार्च 2009 को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। अलीना इमरान ने अजीम सिपाही मकबूल हुसैन की बेमिसाल बहादुरी के बारे में बात की। एक बहादुर पाकिस्तानी सिपाही जिसे 40 साल तक भारतीय फौज ने तशद्दुद का निशाना बनाया, तफ्तीश के दौरान अपने अगवाकारों के हाथों खौफनाक बदसलूकी का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का जुमला दोहराते रहे। जब उसके संगदिल कैदियों ने उसकी ज़बान काट दी, उसके नाखून निकाल लिए, तो वो जेल की दीवारों से अपने खून से ये जुमले लिखता रहा। उनकी पाकिस्तानी वापसी किसी मौजे से कम नहीं थी और उनकी बहादुरी और कुर्बानी हम सब के लिए मुश्किल राह बनती है। जहां आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के हिस्से के तौर पर श्रीनगर के इलाके में ऑपरेशन जबर अल्टा के दौरान सिपाही मकबूल हुसैन जख्मी हो गए और उन्होंने अपने साथियों से दरख्वास्त की कि वो तेजी से करीब आने वाले दुश्मन से लड़ने के लिए उसे पीछे छोड़ दें। वो अपने साथियों का वक्त खरीदना चाहता था। वो बाज न आए और वो उससे इसरार करते रहे कि वो इसे साथ ले जाएंगे। ताहम अपने साथियों की जान बचाने के लिए उसने खुद को एक खाई में फेंक दिया और उनके पास आगे बढ़ते रहने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब दुश्मन ने फायरिंग की तो उससे और भी ज्यादा जख्म आ गए। वो बेहोश हो गए और बाद में उसे भारतीय फौज ने पकड़ लिया। भारतीय फौज ने इसकी गिरफ्तारी छुपाई और जंगी फौजियों की फहरिस्त में इसका नाम ज़ाहिर नहीं किया। पाक फौज ने अपनी तलाश जारी रखी, लेकिन बिल-आखिर सिपाही मकबूल हुसैन को 20 अगस्त 1965 को लापता करार दिया गया और उसे मुर्दा तस्वर कर लिया गया। भारतीय फौजों ने उस पर जुल्म किया और उसे पागल कहा। हाँ, मैं अपने मुल्क के लिए पागल हूँ, उसने जवाब दिया। ये एक मौजज़ा है। उसने इस किस्म की अजियत के बावजूद इस मुतालबात से बाज नहीं आया जिसके बारे में सुनकर
आंखों से आंसू आ जाते हैं और एक तारीख 4x4 कमरे में रहने पर मजबूर था, जो इसे आराम से बैठने या खड़े होने की इजाज़त नहीं देता था। जब पाकिस्तानी फ़ौज के एहलकारों ने पुरानी फाइलों में इसका नंबर तलाश किया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये वही सिपाही मकबूल हुसैन है जिसने 1965 में हलाक कर दिया गया था। तमाम एहलकारों ने उसे सलाम पेश किया और उसकी बहादुरी की तारीफ़ की। क्योंकि इनके करीबी ख़ानदान में सबका इंतकाल हो चुका था, इसलिए इसे पाक फ़ौज ने अपने साथ ले लिया और नबतीती और नफसाती देखभाल फराहम की। अफसरों और डॉक्टरों ने जो इनकी देखभाल कर रहे थे, महसूस किया कि वो कागज़ पर अपनी कहानी लिख रहा है और वो 4 दहाइयों की आजमाइशों की कहानी बिल आखिर मंजर आम पर आने लगी। मकबूल हुसैन 28 अगस्त 2018 को CMS में इंतकाल कर गए। उनका नमाज जनाजा ग्रेजियम में अदा किया गया। COS और आला फौजियों ने शिरकत की। 29 अगस्त को उनके आबाई गांव नारिया में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ज़राए का कहना है कि सिपाही मकबूल हुसैन की वालदा को उनकी दरख्वास्त पर गांव के दाखिली दरवाजे पर दफन किया गया था, ताकि वो अपने बेटे की वापसी पर आने पर उसे मिल सके। तो ये थी सिपाही मकबूल हुसैन की सोए हयात। मुझे उम्मीद है कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए देना मत भूलें और साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम मज़ीद आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियो लेके आते रहें। शुक्रिया।